हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मैं आलोचना करी +3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मैं +3 1st सेमिस्टर ठारू 6th सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मैं कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य 4th सेमिस्टर पर्यंत समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। 5 6 सेमिस्टर मु पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। मुझे सेपरेट भाग कर देछि। तो चलते आलोचना करबा आज विषय वस्तु। मुझे आमर अष्टम नवम और दशम 3टी पेपर अच्छी। मु 3टी सारा पेपर आलोचना कर सारी। जेहेतु मुझे बुक स्टोर बहीटी फेरईनी, काली फेरईबी, तेणुक आउे मुझे फास्ट सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करुँची। पेपर 8 यूनिट 1 तुलनात्मक राजनीति रे सामाजिक श्रेणी, सामाजिक ढांचा और सामाजिकीकरण अध्ययन उपर डैश गुरुत्व आरोप करथिले रॉबर्ट के मर्टन एवं टालकट पाराशट। फ्रॉयड और मैकगुडाल भली विद्वान माने तुलनात्मक राजनीति रे डैश और डैश व्यवहार उपरे गुरुत्व आरोप करथिले व्यक्तिगत और सामूहिक। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे आधुनिक नीति और दृष्टिकोण प्रयोग डैश परे बढ़ीथिला द्वितीय विश्वयुद्ध। मनुष्यर श्रेष्ठतार मूल भित्ति डैश संस्कृति। जेतेबेले संस्कृति राजनैतिक प्रसंग रे आसीथाए ताको डैश कहा जाए राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति को आलमंड डैश भावरे अभिहित करिसेंती कार्य प्रति अभिमुखीकरण। राजनैतिक संस्कृति को ईस्टर्न डैश एवं स्पीरो डैश रो आख्या प्रदान करिसेंती परिवेश और राजनैतिक शैली। राजनैतिक संस्कृति शब्द प्रथम थर पाई डैश व्यवहार करथिले आलमंड और पावेल। डैश द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरण पाई व्यक्ति राजनैतिक संस्कृति रे भाग नहीं थाए ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। राजनैतिक संस्कृति रो डैश अभिमुखीकरण व्यक्तिर भावना सह जड़ित आवेगात्मक। राजनैतिक संस्कृति डैश अभिमुखीकरण द्वारा व्यक्ति राजनैतिक संगठन और यार कार्य लक्ष्य एवं सफलता मूल्यांकन करिथाए मूल्यांकनात्मक। गोटिए देशर जनसाधारणक सेही देशर राजनैतिक व्यवस्था प्रति थिबा अवस्था विश्वास प्रवृत्ति मुख्य और आभिमुख्य को डैश कहा जाए राजनैतिक संस्कृति। राजनैतिक संस्कृति डैश धारणार अंशविशेष अटे नैतिक साधारण संस्कृति भली अनेक तत्वर सामूहिक समन्वितर रूप डैश राजनैतिक संस्कृति। राजनैतिक संस्कृति डैश ढांचा द्वारा प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक। राजनैतिक संस्कृति डैश रो एक गुरुत्वपूर्ण निर्णायक अटे राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक संस्कृतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका होची डैश इतिहास। भारतीय राजनीति डैश आदर्श रे अनुप्राणित गांधीवादी। राजनैतिक व्यवस्था प्रति लोकमानंकर संकुचित मनोभाव बा धारणा को डैश कहा जाए संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति। जनसाधारण राजनीति रे डैश व्यवस्था रे सक्रिय अंशग्रहण करिथांती गणतांत्रिक। संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति रे व्यक्ति डैश को प्रभावित करि पारे नाही शासन नीति। पराधीन अंशीदार राजनैतिक संस्कृति रे व्यक्ति राजनीति रे डैश करिबा पाई चेष्टा करे अंशग्रहण। फ्रांस जर्मन और इटाली आदि देशर विभिन्न वर्गर डैश भिन्न भिन्न नमूना द्वारा उपस्थित होता है सांस्कृतिक विकास। जो राजनैतिक व्यवस्था रे पारंपरिक आधुनिक और शिल्प विकासर मिश्रण मात्रा अनुभव करा जाए ताहाको डैश व्यवस्था कहा जाए मिश्र व्यवस्था। राजनैतिक संस्कृति डैश रो एक छोट अंश अटे साधारण संस्कृति।
राजनैतिक संस्कृति मानवर डैश को निर्देशित और नियंत्रित करिଥାଏ। राजनैतिक व्यवहार मानवर समस्त व्यवहार को डैश नियंत्रित और निर्देशित करिଥାଏ। साधारण संस्कृति राष्ट्रर नीति निर्माण रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती डैश राजनैतिक संस्था। डैश होउची एक औपचारिक संगठन जार एक सार्वजनीन स्थिति थाए। संस्था कहले डैश द्वारा स्थापित सरकार कौनसी अंश को दर्शाई थाए। संविधान संस्था एक नियम अटे जहाकू संस्थानीकृत करा जाइछि। एही उक्तिटी डैश कर अटे। एरसन डैश संस्थार औपचारिक नियम थाए जहा जे कौनसी राजनीतिक व्यवस्थार वैशिष्ट्य होइଥାଏ। कठोर डैश संस्थार सांस्कृतिक परंपरार प्रभाव थाए जहा राजनैतिक व्यवस्था को उत्साहित करे। उदार प्रारंभिक अवस्था तुलनात्मक राजनीति डैश और संविधान द्वारा स्थापित संस्था राजनीतिक संस्था उपर ध्यान केंद्रित थिला। संविधान 1950 दशंधि रे तुलनात्मक राजनीति रे डैश रो अध्ययन को गुरुत्वारोप करा जाइतिला। राष्ट्र 1950 दशक रे तुलनात्मक राजनीति रे 1980 मसीह रे पुणी थरे संस्थार अध्ययन उपर गुरुत्वारोप करागला जहा कि डैश नाम रे जणा जाइछि नव संस्थावाद। 1960 रु 70 दशक रे एक डैश दृष्टिकोण उद्भव होइतिला। अणुराष्ट्र डेविड ईस्टर्न व्यवस्था विश्लेषण पाई डैश पद्धति को प्रतिपादन कले। निवेश निर्गत ईस्टर्न का मतरे परिवेश अभ्यंतरणीय ढांचा बा प्रक्रिया एहार आखपाख वातावरण रे डैश द्वारा निर्धारित होइଥାଏ। आंतक्रिया समस्त राजनैतिक व्यवस्थार राजनैतिक ढांचा डैश होइଥାଏ बहुकार्यात्मक। समस्त राजनैतिक व्यवस्था संस्कृति रूपे डैश अटंती मिश्रित। 1960 दशक रे तुलनात्मक राजनीति रे एक नूतन दृष्टिकोण डैश रो आविर्भाव होइतिला। नवसंस्थावाद नवसंस्थात्मक अध्ययन रे डैश पद्धति उपर गुरुत्व प्रदान करागला। वैज्ञानिक सिद्धांत रे पहुंचीबा पाई नवसंस्थावाद डैश दृष्टिकोण अवलंबन कला। आंत विषय ऐतिहासिक दृष्टिकोण द्वारा डैश रो अनुसंधान और प्रयोग करा जाई थाए। तथ्य ऐतिहासिक संस्थावाद डैश रो महत्व उपर गुरुत्व प्रदान करि थाए। सार्वजनीन क्षेत्र डैश दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक प्रक्रिया और राजनैतिक प्रक्रियार पारस्परिक संपर्क पारस्परिक क्रिया और परस्पर प्रभावर अनुसंधान पाई चेष्टा करिथाए। समाजशास्त्रीय संस्थावाद समाजशास्त्रीय संस्थावाद उपर डैश गुरुत्वारोप करिसंती। मार्क्स वेबर ढांचात्मक संस्थावाद पुरातन संस्थावाद भली डैश उपर गुरुत्वारोप करिथाए। ढांचा राजनैतिक व्यवस्था रे नीति निर्धारण करने समय ढांचागत संस्थावाद एक प्रकार डैश द्वारा प्रभावित होता है। प्रतिपुष्टि फेसबुक प्रक्रिया स्वरूप डैश रो कार्य करिथाए। पुनर्भरण गोटे वाक्य तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन रे आधुनिक नीति और दृष्टिकोणर प्रयोग केबे वृद्धि पाइथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन पाई केउं दुईटी दृष्टिकोण अवलंबन करा जाइताए। राजनीतिक संस्कृति और नव संस्थावाद मनुष्यर श्रेष्ठतार मूलभित्ति किए। संस्कृति संचित समुदाय को कौन कह जाए। संस्कृति राजनैतिक संस्कृति कहार एक उपभाग अटे। साधारण संस्कृति आलमंड राजनैतिक संस्कृति को कौन संबोधन करिसंती। कार्य प्रति अभिमुखीकरण राजनैतिक संस्कृति को राजनैतिक संस्कृति बोली किए संबोधन करिसंती। बियर ईस्टर्न राजनैतिक संस्कृति को क्यों आख्या प्रदान करिसंती। परिवेश स्पीर राजनैतिक संस्कृति को क्यों आख्या प्रदान करिसंती। राजनैतिक शैली
କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖେ? ଆବେଗାତ୍ମକ ଅଭିମୁଖୀକରଣ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସେହି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ନମୁନା ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତି କାହାର? ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ ପାୱେଲ। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା। ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା? ନୈତିକ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କାହାର ସାମୂହିକ ଓ ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଅଟେ? ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱର। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା ଦ୍ୱାରା। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ? ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଇତିହାସ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସେଠାକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଓ ଅବସ୍ଥା ସେହି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ? ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥିତି। ବ୍ରିଟେନ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି? ଦ୍ୱୀପ ହୋଇଥିବାରୁ। କେଉଁ ଦେଶ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଅଟେ? ଆଫ୍ରିକା। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଧାରଣା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ। ସୋଭିଏତ ରୁଷ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ସାମ୍ୟବାଦ। ଜର୍ମାନୀର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ନାଜିବାଦ। ଇଟାଲୀ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନିହିତ ରହିଥିଲା? ଫାସିବାଦ। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ? ଗାନ୍ଧୀବାଦ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକର ନାମ ଲେଖ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଏକତା ଭାବନା ଯେଉଁ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଚୟ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜର ସାଥୀ ନାଗରିକ ସହିତ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏକତ୍ୱ ଭାବ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି? ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍କୁଚିତ ମନୋଭାବ ବା ଧାରଣାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ପାରମ୍ପାରିକ ସମାଜରେ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପରାଧୀନ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ? ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତି। ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସରକାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? 1950 ଦଶକରେ। ନବସଂସ୍ଥାବାଦ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା? 1960। ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କେବେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? 1960ରୁ 70 ଦଶକ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଢାଞ୍ଚା ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାର ଆଖପାଖରେ ବାତାବରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନିହିତ ରହିଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି? ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ। ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜେମ୍ସ ଆଲସେନ୍। ନବ ସଂସ୍ଥାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ତଃବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ। ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ ସମକାଳୀନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସଂଗଠନର ସଂଜ୍ଞା, ମାନଦଣ୍ଡ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ସଂସ୍ଥାବାଦ। ମାର୍କସ ୱେବ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷମତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ପରମ୍ପରାଗତ କ୍ଷମତା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ତର୍କସଙ୍ଗତ କ୍ଷମତା। ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍ଥାବାଦ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ସଂସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା। ୟୁନିଟ୍ 2 ନିର୍ବାଚନ ଓ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଭୋଟ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ। ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର? ମତଦାନ। ଭୋଟରମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ୍ୟାସ୍ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ? ଦଳୀୟ। ଭାରତରେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ। କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ? ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ? ଡ୍ୟାସ୍ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି? ମତାଧିକାର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳ ମତଦାନ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତଦାନର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା? 1972। 1928 ମସିହା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପରେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭୋଟ ଦାନର ବୟସ 21ରୁ 18କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି? 1985। ଆମେରିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? 1928। ବହୁ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମତଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମୁକ୍ତ ମତଦାନ। ମୁକ୍ତ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଡେନମାର୍କ ଓ ପ୍ରୁସିଆ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଭୋଟ କରିଥାନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବା ନାଗରିକର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର? ରାଜନୈତିକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ। ଗରିବ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥାଏ? କଂଗ୍ରେସ। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ?
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ 2014 ମସିହାରୁ ବିପ୍ଳବ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିଛି ବିକାଶ। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକତା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳରେ ଦଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଦଳୀୟ ବ୍ଲକ ଭୋଟ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ମତ। ବହୁମତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ୍ପ ମତ ପ୍ରଣାଳୀ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ଏକ ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମତଦାନ। ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଟମାସ୍ ହେୟାର। ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେୟାର ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନର ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ। ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଭୋଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦଳକୁ। ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରଣୀୟ ମତଦାନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରାଯାଇଥାଏ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରଣୀୟ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଜାପାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବିଭାଜିତ ସମୂହ ବା ସଂଗଠନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ମାନି ଚଳନ୍ତି ଦଳର ଆଦର୍ଶ। ଯଦି ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଧନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିତ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠନ କରିଥାଏ ସରକାର। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ବିରୋଧୀ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅସମ୍ଭବ। ନିର୍ବାଚନ ଆଦ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ରହିଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍। ବ୍ରିଟେନର ହିଗ୍ ଓ ଟୋରି ଦଳ ଡ୍ୟାସ୍ର ଉଦାହରଣ ଆଦ୍ୟ ଦଳ। ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି ନବ ଉଦାରବାଦୀ। ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସମାଜବାଦୀ। ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଶାସନର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗ। ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ। ଭାରତ ଓ ଜାପାନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ। ବିଚ୍ଛୁରିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ର ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଫ୍ରିକା। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦଳ ଓ ଶ୍ରମିକ ଦଳ। ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଧାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାଣ୍ଟନ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ। ଚୀନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଏକଦଳୀୟ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ମତ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ପ୍ରକାରର? କ'ଣ? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ବାଛିଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ? ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ନାଗରିକ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି? ମତାଧିକାର। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ। ଭାରତରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନ ବୟସ 21ରୁ 18କୁ କେବେ କମାଇ ଦିଆଗଲା? 1985।
अमेरिकार महिला मानू केवे भोट दानर अधिकार दिगला 1919। प्रार्थी समर्थन रे खलाखली भाव में मतदान करिवार व्यवस्था को कौन कहुए? मुक्त मतदान व्यवस्था। केउ भोट व्यवस्था बहु सदस्य विशिष्ट निर्वाचन मंडली प्रযোज्य? क्रमवर्धिष्णु भोट व्यवस्था। नागरिक केउ माध्यम रे सरकार गठन निमंते निजर मत प्रकाश करिथाए? निर्वाचन। मतदान एक केउ प्रकार अधिकार? राजनैतिक। सांप्रतिक विश्वर अनेक गणतांत्रिक राष्ट्र केउ भोट प्रथा प्रचलन होता है? सार्वजनीन साबल भोट प्रथा। मतदानर आचरण को केउ प्रसंग प्रभावित करिथाए? दलीय नीति प्रसंग। धर्म को आधार करी गढ़ी उठिथिबा दुईटी दलर नाम? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। निर्वाचन प्रणाली को केते भाग विभक्त? 3 भाग। 3 प्रकार निर्वाचन प्रणालीर नाम? बहुमत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधिमूलक प्रणाली, मिश्रित प्रणाली। बहुमत प्रणाली बा संख्या गरिष्ठ प्रणाली केउ निर्वाचन रे अनुसृत होता है? ब्रिटिश संसद, भारतर लोकसभा। बहुमत प्रणाली को केते प्रकार विभक्त करा जाए? 4। फास्ट पोस्ट दि पोस्ट अर्थ कौन? फास्ट पोस्ट दि पोस्ट अर्थ है मत पाइबारे जी सबुठारु आगरे रहिबो सीए जितिबो। केउ निर्वाचन व्यवस्था रे प्रार्थी बलदरे दल को गुरुत्व प्रदान करिथाए? दलीय ब्लॉक भोट व्यवस्था। केउ प्रणाली अनुसार भोटर दातांक पाखरे विकल्प भोट थाए? विकल्प मत प्रणाली। विकल्प मत प्रणाली कहार निर्वाचन रे अनुसृत होता है? भारत और अमेरिका राष्ट्रपति। अनुपातिक प्रतिनिधिमूलक प्रणाली प्रवर्तक किए? टॉमस हेयर। मिश्रित प्रणाली दुईटी रूप लेख? मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली और सामांतर व्यवस्था। प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्थार अभिन्न अंग कौन? राजनैतिक दल। व्यक्ति मानकर एक विभाजित समूह बा संगठन को कौन कहुए? दल बा पार्टी। दलर सदस्य माने केउ निर्दिष्ट लक्ष्य पूरण पाई कौन मानि चलती? दलर आदर्श। जदि दलर आदर्श राजनैतिक होता है ताकू केउ दल कहुए? राजनैतिक दल। राजनैतिक दल निजर लक्ष्य पूरण पाई केउ केउ उपाय अवलंबन करिथांती? संविधानिक और बौद्धानिक। राजनैतिक दलर उद्देश्य कौन? राष्ट्रीय हित साधन करिबा। ब्रिटेन टेरी और ह्यूगो दल केबे सृष्टि होइतिला? 1688। आज आलोचना समाप्त करुच्ची। परवर्ती वीडियो अन्य क्वेश्चन आलोचना करिबी। नमस्कार।